Hello dear student, in the last part you get information about the cell, and I already told that there are two types of cell, and in that now we see which are they. There are two types of cell. One is the plant cell, here I already drawn, and then second is the animal cell, which is the plant cell and animal cell. This is the animal cell and this is the plant cell. Now, the outermost layer is present. Here you see the outermost layer is present in the plant cell. This is the outermost layer in the cell is called cell wall. It is called cell wall. Then the second layer is present in the cell, that is called cell membrane. Here you can see cell membrane. It is also called plasma membrane. And the cell wall is only present in the plant cell. Plant cell मध्येच आपल्याला फक्त बघायला मिळते. Then सेल वॉल म्हणजे पेशी भित्तिका, आणि ही सगळ्यात बाहेरची जी पेशी भित्तिका आहे तर ती पेशी भित्तिका फक्त आपल्याला वनस्पती पेशीमध्ये बघायला मिळते. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. हियर यू कॅन सी सेल मेम्ब्रेन इट इज अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग. हा जो बाहेरचा लेयर आहे, सेकंड लेयर आहे, तो एकदम पातळ स्वरूपामध्ये बघायला मिळतो. इट इज एक्स्ट्रीमली डेलिकेट अँड फ्लेक्झिबल, आणि हा सगळ्यात नाजूक आणि अतिशय लवचिक असा भाग आपल्याला बघायला मिळतो. इट इज आउटरमोस्ट कवरिंग इन द ॲनिमल सेल. हियर यू कॅन सी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. ही जी काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, आउटर लेयर जो दिसतोय तुम्हाला प्लांट सेलमध्ये, तर त्या आउटरमोस्ट लेयरला काय म्हटलेलं आहे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, अँड इट इज outermost covering in the animal cell. Outermost covering in the animal cell, and outermost covering in the plant cell, it is the cell wall. Then cytoplasm, a liquid like, here you can see a liquid like part is present around the nucleus. In animal cell also you can see a white colored fluid is shown, and in plant cell also it is shown. In the plant cell and in the animal cell, this part is present, and the liquid part is called cytoplasm, and it is present in the cell. It occupies the space between plasma membrane and nucleus. Plasma membrane and nucleus. हा न्यूक्लियस जो आहे तो न्यूक्लियस आणि त्याच्या नंतरचा हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन याच्या दरम्यानचा जो काही स्पेस आहे, तर त्या स्पेसमध्ये काय आहे, आपल्याला सायटोप्लाझम पाहायला मिळतो. हियर यू कॅन सी इट इज द न्यूक्लियस अँड इट इज द मेम्ब्रेन, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. बिटवीन बोथ nucleus and plasma membrane, cytoplasm is present, and it is a fluid like, liquid like part. Cell organelles are scattered in the cytoplasm. The fluid is totally spread inside the cell membrane. Cell membrane च्या आतमध्ये तुम्हाला हा फ्लुइड जो दिसतो, in that so many different cell organelles are scattered म्हणजे विखुरलेले आपल्याला बघायला मिळतात. ओके, देन सेल ऑर्गॅनेल्स. फोर्थ पार्ट इज द सेल ऑर्गॅनेल. सेल ऑर्गॅनेल कोणकोणते आहेत? क्लोरोप्लास्ट. इट इज ओनली प्रेझेंट इन द प्लांट सेल. हियर सी इन द ॲनिमल सेल दिस पार्ट इज absent. देन व्हॅक्युअल इट इज बिग साइज इन द प्लांट सेल. व्हॅक्युअलची साईज कशी आहे प्लांट सेलमध्ये? मोठी आहे, रित्तिका ज्याला म्हटलं जातं. आणि त्यानंतर जर ॲनिमल सेलमध्ये जर बघितला तर तुम्हाला काय बघायला मिळतं, तर जी काही व्हॅक्युअलची साईज आहे ती मात्र लहान बघायला मिळते. दीज मेनली इन्क्लूड इन द न्यूक्लियस. सेल ऑर्गॅनेल्स कोणकोणते आहेत? न्यूक्लियस, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, nucleus,
endoplasmic reticulum. After that, Golgi bodies here also present in the animal cell. Golgi bodies, endoplasmic reticulum, nucleus, then lysosomes. Here lysosomes are present in the animal cell. Then vacuoles, a big vacuole is present in the plant cell and small sized vacuole is present in the animal cell. Then mitochondrion. Then here in animal cell also can see the mitochondria. Then plastids are present in the plant cell. Then chloroplast is only present in the plant cell. Chloroplast is absent in the animal cell. In the exam you will ask about the difference between the plant cell and animal cell. Okay, everyone understand? Then see what I tell and look towards the diagrams. You can also follow your textbook. The nucleus is the most important organelle. Nucleus is the most important organelle of the cell. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग बघितला तर सेल मधला कोणता आहे तर तो म्हणजे केंद्रक आहे. देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. जर तुम्ही न्यूक्लियस जर बघितलं तर तुम्हाला डबल मेम्ब्रेन दिसते या ठिकाणी. कशी आहे? डबल मेम्ब्रेन आहे किंवा त्याच्या भोवताली जे काही दुहेरी पटल म्हणतो आपण त्याला, तर ते तुम्हाला इथं बघायला मिळतं. बघा या ठिकाणी ॲनिमल सेलमध्ये सुद्धा तसंच आहे आणि प्लांट सेलमध्ये सुद्धा तशाच पद्धतीने बघायला मिळतं. द न्यूक्लियस कंट्रोल द ऑल फंक्शन्स ऑफ सेल. जे काही सेल्सचे फंक्शन्स आहेत तर ते सेल्सचे फंक्शन कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं तर न्यूक्लियस करतो, केंद्रक करतो. द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज स्प्रॉलिंग लॅनेट लाईक ऑर्गॅनल. जर एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जर तुम्हाला इथं दिसत असेल तर तो कसा आहे तर गुंडाळलेल्या स्प्रिंगसारखा तुम्हाला इथं बघायला मिळतो. जाळीदार विस्तृत पसरलेला आपल्याला त्यामध्ये बघायला मिळतो. त्यानंतर इट्स अ फंक्शन टू मेक नेसेसरी चेंजेस. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं काम काय आहे तर इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द रायबोसोम्स. रायबोसोम्सनी तयार केलेले प्रोटीन्स जे आहेत तर ते त्याच्यामध्ये चेंजेस घडून आणण्याचं काम कोण करतं तर हा एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करतो. सेंड देम टू द गोल्गी बॉडीज. आणि ह्या चेंजेस झाल्यानंतर तो चेंज करण्याचं काम, ते चेंज केल्यानंतर गॉल्गी बॉडीजकडे पाठवण्याचं काम कोण करतं तर हा रायबोसोम्स करतो, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करतो. गॉल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेव्हरल फ्लॅट सॅक्स. पिशव्या, छोट्या छोट्या पिशव्या ज्या आहेत तर तशा भरपूर अशा पिशव्यांनी ही गॉल्गी बॉडीज बनलेली आहे. देअर फंक्शन इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्रोटीन्स. आणि रायबोसोम्स आणि एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमकडून आलेलं जे काही प्रोटीन्स आहे तर ते प्रोटीन्स सगळ्या ऑर्गॅनेल्सला पुरवण्याचं काम कोण करतं, डिस्ट्रीब्यूट करण्याचं काम कोण करतं तर गॉल्गी बॉडीज करते. यामध्ये सुद्धा आपल्याला तुम्हाला बघायला मिळेल तर ब्ल्यू कलरमध्ये गॉल्गी बॉडीज पाहायला मिळतात. मायटोकॉन्ड्रियन अँड प्लास्टिड्स आर ऑर्गॅनेल्स विथ डबल आउटर कव्हरिंग. मायटोकॉन्ड्रियन जर बघितला तर तुम्हाला डबल मेम्ब्रेनमध्ये हा बघायला मिळतो. मायटोकॉन्ड्रियन इन द प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल, इन द बोथ सेल्स मायटोकॉन्ड्रियन इज प्रेझेंट. मायटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो हॅव डबल लेयर. आणि यामध्ये सुद्धा तुम्हाला डबल लेयर पाहायला मिळतो. ॲज मायटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी. मायटोकॉन्ड्रियांचं काम काय आहे तर ऊर्जा तयार करण्याचं काम आहे. सो दे आर कॉल्ड पॉवर हाऊसेस ऑफ सेल. आणि म्हणून या मायटोकॉन्ड्रियनलाच काय म्हटलेलं आहे, मायटोकॉन्ड्रियनलाच म्हटलेलं आहे पॉवर हाऊसेस ऑफ सेल. The chloroplast in the plant cells carry out the function of photosynthesis. या ठिकाणी तुम्हाला क्लोरोप्लास्ट दिसत आहेत या ठिकाणी आणि इथे. क्लोरोप्लास्ट आर प्रेझेंट इन द प्लांट सेल अँड दे वर्क फॉर द photosynthesis process. They complete the photosynthesis process. Then vacuoles helps to throw out waste products of the cell. जे काही लाईफ प्रोसेसेस कंप्लीट होत असतात तर त्या लाईफ प्रोसेसेसमधून जे काही
वेस्ट मटेरियल्स क्रिएट होत आहेत, तर ते वेस्ट मटेरियल्स टाकून देण्याचं काम कोण करतं, तर हे व्हॅक्युअल्स करतायत. आणि व्हॅक्युअल्स हे याची साईज प्लांट सेलमध्ये जास्ती बघायला मिळते आणि ॲनिमल सेलमध्ये मात्र त्यांची साईज कमी बघायला मिळते. ओके, सगळ्यांना समजतंय? व्हॅक्युअल्स इन द ॲनिमल सेल आर स्मॉल, वेअर ॲज इन प्लांट सेल ओनली वन लार्ज व्हॅक्युअल इज प्रेझेंट. प्लांट सेलमध्ये फक्त एकच आणि मोठ्या आकाराचा व्हॅक्युअल आपल्याला पाहायला मिळतो. हॅव यू एनी डाऊट? No. Then I think you already know or understand the plant cell and animal cell. प्लांट सेल आणि ॲनिमल सेल्सच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला लक्षात आलेलं असेल. या डायग्राम्सची प्रॅक्टिस करून तुम्ही अभ्यास करू शकता. या डायग्राम्सच्या मदतीने तुम्ही डिफरन्ससुद्धा लिहू शकतात, फरकसुद्धा लिहू शकतात. नाउ टेल मी अँड थिंक, हाऊ डू द सेल्स ॲक्वायर डेफिनेट शेप्स? वनस्पतीमध्ये जे काही शेप्स आहेत, तर त्या शेप्स कशा पद्धतीने आपल्याला नाउ think and tell me, how do the cells acquire definite shapes? The cells acquire definite shapes due to different building materials. जे काही बिल्डिंग मटेरियल्स आहेत त्यांच्या मदतीने त्यांना काय होतो, तर योग्य आकार असा प्राप्त होतो. RNA, रायबोन्यूक्लिक ॲसिड, आर मेड in such a way that they provide the cells certain shape for being tough and rigid. जे काही RNA आहे, तर त्या RNAचा अशा पद्धतीने वापर केला जातो की जेणेकरून सेलला एक विशिष्ट आकार, एक कठोरपणा, कठीणपणा त्याच्या बाजूला येतो. फ्रॉम एक्सटेरियर, इन द ॲनिमल सेल द सायटोस्केलेटन अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट इन द सेल डिटरमाइन इट्स शेप. तुम्ही मगाशी ॲनिमल सेल बघितली, तर त्या ॲनिमल सेलमध्ये तुम्हाला आउटर मोस्ट कवरिंग जी दिसली ती प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची होती आणि त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये तुम्हाला जे काही आहे तर प्रोटेक्ट करण्याचं काम किंवा एक शेप देण्याचं काम कोण करतं, तर सायटोस्केलेटन आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि जर तुम्ही प्लांट्समध्ये बघितला तर तुम्हाला त्यामध्ये सेल वॉल बघायला मिळते. देन हाऊ आर सेल्स प्रोटेक्टेड? हाऊ are cells protected? Cells are protected by the plasma membrane and plant cell are protected by the cell wall. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ही ॲनिमल सेलमध्ये बघायला मिळते, प्राणीच्या प्राणी पेशीमध्ये बघायला मिळते. तर ती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल कोट, ज्याला आपण ग्लायकोकॅलिक्स, ही एक्स्ट्रा माहिती आहे, ग्लायकोकॅलिक्स च्या मदतीने प्रोटेक्ट करणं, जी काही ऑर्गॅनेल्स आहेत तर त्यांना प्रोटेक्ट करण्याचं, सेल प्रोटेक्ट करण्याचं काम ॲनिमल सेलमध्ये केलं जातं. आणि प्लांट सेलमध्ये जर बघितला तर सेल वॉल प्रेझेंट आहे, आउटरमोस्ट कवरिंग, तर ती सेल्युलोजपासून बनलेली आहे. अँड सेल्युलोज इज अ अनब्रांच्ड होमोपॉलिसॅकराइड composed of glucose linked together through beta-1,4 glucosides bonds. आणि जी काही सेल्युलोज आहे तर ते एका विशिष्ट कंपाऊंडने बनलेलं आहे आणि त्यामुळं तो हार्डनेस आपल्याला जे झाडांचे साली वगैरे आहेत तर त्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. देन व्हॉट आर द नीड्स ऑफ सेल? जे काही पेशी आहेत त्या पेशींच्या गरजा काय आहेत? द नीड्स ऑफ सेल आर एनर्जी, ऊर्जा त्याची गरज आहे. मॅटर फॉर सेल्स, त्यामध्ये लागणारं जे काही द्रव्य आहे तर त्या द्रव्याची गरज आहे. ऑक्सिजन, न्यूट्रियंट्स, वॉटर, सेल एनर्जी, सेल्स, मॅटर ऑफ फॉर सेल्स, ऑक्सिजन, न्यूट्रियंट्स, वॉटर. देन दे नीड टू प्रोड्यूस ATP. तसंच सेल्सला ATP प्रोड्यूस करण्याची गरज असते. ग्लुकोज ॲज अ न्यूट्रियंट दे ऑल्सो नीड आयॉन्स टू कीप द ग्रेडियंट्स कॉन्सन्ट्रेशन
त्यामध्ये तसंच आपल्याला जे काही वेगवेगळे घटक आहेत तर त्या घटकांची गरज तुम्हाला इथं बघायला मिळते. दीज सेल्स आर नेसेसरी टू provide their needs. Okay, the next point is the microorganism. What is mean by the microorganisms? Microorganisms म्हणजे काय? A small, very small living organism which we cannot see, that can be seen with the help of compound microscope or the microscope. असे काही लहान सजीव आहेत की ज्यांचे आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी पाहता येत नाहीत आणि तशा प्रकारच्या सजीवांना पाहण्यासाठी आपण सूक्ष्मदर्शकाचा वापर करतो. तर तशा ऑर्गॅनिझम्सला आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणतो. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मीन्स a small, very small living organism which cannot be seen with naked eyes, that can be seen only by microscope or observed under a microscope are called microorganisms. Then occurrence of microorganisms, सूक्ष्मजीव कोठे आढळतात? Microorganisms are present all around us. Microorganisms जे आहेत ते सगळीकडे प्रेझेंट आहेत. इन एअर, वॉटर, सॉइल, फूड, स्वेज, garbage as well as in the body of plants and animals including humans. मानवाच्या शरीरामध्ये, वनस्पतींच्या शरीरावरती इतकंच नाही तर प्राण्यांच्या शरीरामध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. तसंच हवा, पाणी, माती, अन्न, सांडपाणी, कचरा या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स बघायला मिळतात. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर सॉलिटरी. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर सॉलिटरी. सॉलिटरी म्हणजे एकटे राहतात. दॅट इज दे लिव्ह सिंगल एकटे राहतात. फॉर एक्झाम्पल अमिबा, पॅरामिशियम, दे आर लिव्ह इन कॉलनीज. आणि अमिबा, पॅरामिशियमसारखे जी काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत तर ते कॉलनी म्हणजे समूह करून राहतात. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लिव्ह ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स अँड ॲनिमल्स पार्ट. आणि काही तर त्यामध्ये प्लांट्स आणि ॲनिमल्सच्या डेड पार्टवरती आपल्याला बघायला मिळतात. ऑब्झर्वेशन अँड मेजरमेंट ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आपल्याला काही मेजरमेंट्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे घेता येतात. त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे सॅम्पल्स घ्यावे लागतात. त्या सॅम्पल्ससाठी आपण वेगवेगळ्या गोष्टींचा वापर करू शकतो. जस्ट फॉर एक्झाम्पल कीप अ मॉस्टन पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन क्लोज्ड बॉक्स. समजा एखादा ब्रेडचा तुकडा किंवा भाकरीचा तुकडा जर तुम्हाला 3-4 दिवस डब्यामध्ये बंद करून ठेवला तर तुम्हाला लक्षात येईल. ऑब्झर्व इट आफ्टर 3-4 days यूजिंग अ मॅग्निफाईंग लेन्स. आणि मॅग्निफाईंग लेन्सच्या मदतीने तुम्हाला दिसेल. काय दिसेल? देअर इज अ फंगस ग्रोन. ऑब्झर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वॉटर और वॉटर फ्रॉम स्टॅग्नंट पडल. थांबलेलं साचलेलं पाणी जे आहे त्यातला एक थेंब जर घेतला आणि कंपाऊंड मायक्रोस्कोपच्या खाली जर त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं तर तुम्हाला वेगळंच दिसेल. काय त्यामध्ये सुद्धा छोटे छोटे ऑर्गॅनिझम्स तुम्हाला मूव्ह होताना पाहायला मिळतील. टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड अँड ऑब्झर्व इट अंडर अ कंपाऊंड मायक्रोस्कोप. त्यासोबतच जर समजा दह्याचा थेंब जरी तुम्ही ग्लास स्लाईडवरती घेतला तर तुम्हाला त्यामध्ये सुद्धा काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मूव्ह होताना सुद्धा दिसतात. We cannot see objects smaller than 100 micrometers in size with our eyes. So we make glass sides of the microorganisms and observe them under a compound microscope. जे काही 100 मायक्रोमीटरपेक्षा लहान वस्तू आपल्याला डोळ्यांना दिसू शकत नाही त्यामुळे काचपट्ट्या तयार करून त्यांचा संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाच्या खाली निरीक्षण करावं लागतं. If a magnification of 1000 times proved to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms. Size of some microbes are given here. इतकंच नाही तर 1000 पटींनी वर्धन अपुरे ठरत असेल तर काही सूक्ष्मजीवांच्या निरीक्षणासाठी मात्र इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शकाचा सुद्धा वापर करावा लागतो.
Here some size of some microbes are given. For example, paramecium, it has the size about 100 micrometer. Bacteria of typhoid, it has 1 to 3 micrometer. Then poliovirus has 28 nanometers. Microbes measure less than 100 micrometers. Even in these minute organisms, their organelles carry out the whole life processes within a single cell. जर तुम्ही बघितला तर 100 मायक्रोमीटरपेक्षा लहान सूक्ष्मजीवांचा आकार असतो आणि एवढा लहान आकार असूनसुद्धा सगळ्या यांच्या जे काही लाईफ प्रोसेसेस आहेत तर त्या लाईफ प्रोसेसेस एका सेलमार्फत एका पेशीमार्फत पूर्ण केले जातात. हिअर यू कॅन सी सम microorganisms shapes are given, their photos are given. See and try to understand it. The nature of microorganisms या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं. वन अँड थिंक अबाउट इट अँड टेल मी, कॅन द पॉईंट ऑफ निडल अकोमोडेट मायक्रोऑर्गॅनिझम? एका सुईच्या टोकावर सूक्ष्मजीव मावतील का? एका सुईच्या टोकावर मायक्रो ऑर्गॅनिझम मावू शकतात का? यस, अ बॅक्टेरिया, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मायक्रोब, कुड फिट ओव्हर 1 मिलियन टाइम्स ऑन द पॉईंट ऑफ निडल. आणि तुम्हाला सुईच्या टोकावरती सुद्धा ते थांबलेले पाहायला मिळतात.